हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम फ्रेंड्स मो भाबुची आपण माने समस्त बहुत भलरे थिबे फ्रेंड्स आज आमे डिस्कशन करिबा आपणकर सबुठो इंपोर्टेंट इवैल्यूएशन आपणकर सीडीपी ओडिया इंग्लिश एसएसटी मैथ साइंस सबुरो लास्ट यूनिट आपणकर कोन अछि असेसमेंट अछि कि नै तो आपणकर जो माने पेपर 1 देबे सेमानकर यूनिट 5 ओटीटी रो एंड जो माने पेपर 2 देबे सेमानकर यूनिट 3 कौन रही असेसमेंट रही कि नहीं तो से असेसमेंट उपरे आज आम एमसीक्यू गुड़िक डिस्कसन करवा आपण मानक पई ओडिया रो एसएसटी रो मु ऑलरेडी इवैल्यूएशन क्लास अपलोड कर सारी तो आपण मानकर इवैल्यूएशन उपरे निश्चय नॉलेज आसी जाइथिबो तो आज जो क्वेश्चन गुड़िक मु डिस्कसन करी आपण माने मो पूर्वरु एंसर देवा पाई चेष्टा करंतु देखंतु आपण माने इवैल्यूएशन उपरे आसुथिबा क्वेश्चन गुड़िकर आंसर निजे देई पारुचंती कि नाही आजिर एई जो सब एमसीक्यू गुड़िक सबु गुड़िक प्रीवियस ईयर एग्जाम रो क्वेश्चन रहिछि आपण मानक पई सबु प्रीवियस ईयर एग्जाम रो सिलेक्टिव क्वेश्चन मो बाछि कि आपण मानक पई नै आसीछि तो आपण माने जदी मो पूर्वरु आंसर दउचंती तो आपण मानकर कॉन्फिडेंस लेवल निश्चय हाई हे जिवो तो फ्रेंड्स आपण मानकु मो रिक्वेस्ट रहिला आपण माने किए केते मार्क रखिले मते कमेंट करी जणैबे तेले मु जानि परिबी आपण मानकर को टाइप रो डेवलप होउची एना कोठी कोन प्रॉब्लम रहउची मु अधिका सेई पडको टिके सेई टाइप रो क्लास आनिबा पई चेष्टा करिबी तो फ्रेंड्स इवैल्यूएशन असेसमेंट एंड मेजरमेंट रो प्रथम क्वेश्चन हमें स्टार्ट करिबा देखंतु श्रेणी प्रमोशन निमंते मुख्यतः केउ परीक्षण व्यवहार करा जायताय ओटीटी 2013 रे आसीथिला देखंतु फ्रेंड्स आमर जो आमे मूल्यांकन गुड़िक कथा कहूचे चारि प्रकार मूल्यांकन गठनात्मक समाप्ति सूचक निदानात्मक एंड आपणकर रहउची कोन आपणकर व्यवस्थान बा व्यवस्थापक बा स्थानिक मूल्यांकन जोटा इंग्लिश रे प्लेसमेंट इवैल्यूएशन तो श्रेणी प्रमोशन होची वर्ष शेष रे कोटा मु बहुत हिंट्स आपन को देई सारलेनी वृत्ति परीक्षण समाप्ति सूचक वाचिक परीक्षण व्यवहारिक परीक्षण वर्ष शेष रे हुए सर्टिफिकेट पाइबा पाई हुए श्रेणी प्रमोशन निमंत हुए कोटा समाप्ति सूचक मूल्यांकन तो फ्रेंड्स आपण माने मो पूर्वरु निजको निज मूल्यांकन करंतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न को केते भागरे विभक्त करा जायछि 2 3 5 6 तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जोटार उत्तर निर्दिष्ट थाए वस्तुनिष्ठ प्रश्नर उत्तर सब बेले निर्दिष्ट आसे जेमिति कि आपणकर मु सब डिस्कशन करथिली मेलक प्रश्न बहु विकल्प द्विविकल्प एक पदरे प्रकाश एगुड़िक सब होची वस्तुनिष्ठ प्रश्न को 5 भागरे विभक्त करा जायछि तो फ्रेंड्स जो माने आज मो चैनल नुआ अछंती सेमानक पई कहि रखे आजिरो एई वीडियो रे मो कमेंट रे सीडीपी रो प्लेलिस्ट पिन कर देबी सेई प्लेलिस्ट रे आपणकर थियोरी एंड एमसीक्यू सीरियली आपण माननकु मिली जिवो तो एई वीडियो टीर जो माने आज नुआ थिबे सेमानकु बुझिबा को असुविधा होतबो तो सेई प्लेलिस्ट रे जो इवैल्यूएशन पार्ट 1 एंड इवैल्यूएशन पार्ट 2 दुईटी थियोरी क्लास अछि सेमाने जदि सेई दुईटी देखि दउचंती ताहले तांकर इवैल्यूएशन रिलेटेड समस्त डाउट क्लियर हे जिवो एथिरे टिके भी संदेह करबा नाही तो एबे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा केउ प्रकार प्रश्नर मूल्यांकन परीक्षकक विचारबोध उपरे निर्भरशील न होई प्रश्नटीर निर्दिष्ट उत्तर उपरे निर्भर करिଥାଏ मेलक प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न द्विविकल्प उत्तर प्रश्न बहु विकल्प उत्तर प्रश्न केउ प्रकार प्रश्नर मूल्यांकन केउ प्रकार प्रश्न जेतेबेले शिक्षक मूल्यांकन करंती तो सेथिरे उत्तरटी आपणकर देखंतु जेतेबेले दीर्घ उत्तर मूलक प्रश्न होइथाय दीर्घ उत्तर मूलक प्रश्न रे कोन हुए ना सेठी परीक्षकंकर विचार ऊपर निर्भर करे बट आपणकर वस्तुनिष्ठ प्रश्न बा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रे कोन हुए वस्तुनिष्ठ माने तार उत्तर निर्दिष्ट तो सेथिरे प्रश्नर मूल्यांकन परीक्षकंक विचार बोध ऊपर निर्भरशील
ହୋଇ ନଥାଏ। ଦି ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନରେ କେତୋଟି ଠିକ ଉତ୍ତର ଥାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦି ବିକଳ୍ପ କହୁଛି ମାନେ କେତୋଟି ରହିବ? 4ଟି, 2ଟି, 3ଟି, ଉଭୟ ବି ଓ ସି। ତ ଦି ବିକଳ୍ପ ମାନେ ଆପଣ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ, 2ଟି ଠିକ ଉତ୍ତର। କେତୋଟି ଠିକ ଉତ୍ତର ଥାଏ? ଦି ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନରେ 2ଟି ଉତ୍ତର ଥାଏ। ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନରେ କେତୋଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଥାଏ? ବହୁ ବିକଳ୍ପରେ 2ରୁ 3ଟି, 3ରୁ 4ଟି, 4ରୁ 5ଟି, 5ରୁ 6ଟି। ଲାଷ୍ଟ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ବହୁ ବିକଳ୍ପ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନରେ 4ରୁ 5ଟି, 4 କିମ୍ବା 5ଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଥାଏ। ଆପଣ ମାନେ OTT ଏକ୍ଜାମ ଦେବେ ସମସ୍ତେ, ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଫେସ୍ କରିବେ, ତ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ 4ଟି ଅପସନ ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ 4ରୁ 5ଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନରେ କେତୋଟି ଠିକ ଉତ୍ତର ଥାଏ? 2, 1, 3, 1 କିମ୍ବା 2। ତ ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ବିକଳ୍ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଠିକ ଉତ୍ତର ସହିତ 3ଟି ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଥାଏ। ତ ସେଇ 3ଟି ଭୁଲ ଉତ୍ତରକୁ ବିକ୍ଷେପକ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ବିକ୍ଷେପକ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଏକ୍ଜାମରେ ବାରମ୍ବାର এই କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଆସିଛି, ହୁଏତ ଏଥର ବି ଆସିପାରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଠିକ ଉତ୍ତରକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଅନ୍ୟ 3ଟି ଯୋଉ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଥାଏ ତାକୁ ବିକ୍ଷେପକ କହନ୍ତି। ତ ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନରେ କେତୋଟି ଠିକ ଉତ୍ତର ରହିଲା? 1ଟି ବା ଗୋଟିଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସ୍ତମ୍ଭ ତଳେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? କହିଥିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଏକାଂଶ, ଅନୁଚ୍ଛେଦ, କ ସ୍ତମ୍ଭ, ଖ ସ୍ତମ୍ଭ। ତ ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଯୋଉ ସ୍ତମ୍ଭ ମେଳନ ହୁଏ କ ସ୍ତମ୍ଭ, ଖ ସ୍ତମ୍ଭ, ତାର କ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଯୋଉ ତଳକୁ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ସବୁ ଲେଖା ଥାଏ ସେଗୁଡିକୁ କୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଂଶ। କଣ କହନ୍ତି? ଏକାଂଶ। ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? OTT 2012ରେ ଆସିଥିଲା। ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର OAVS ନବୋଦୟ ଏକ୍ଜାମ ହେଲା, କି ଆପଣ ମାନେ DEL ED କଲେ କି CT କଲେ କି BEd କଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ତ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ସାମଗ୍ରିକ, ନୈଦାନିକ, ପାଠୋନ୍ନତି କ୍ରମିକ, ବ୍ୟବସ୍ଥାନ। ତ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ବା ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଶ୍ରେଣୀକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ମଝିରେ ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଗୁଡିକ ହୁଏ ତାହା ଗଠନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଏଣ୍ଡ ଶ୍ରେଣୀର ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରମୋସନ ନିମନ୍ତେ ଶେଷରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଉଛି ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ତ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା, ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ବା ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସମ୍ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ପରିମାପ କରାଯାଇଥାଏ? OTT 2013ରେ ଆସିଥିଲା। ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସମ୍ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ ଇଭାଲୁଏସନ CCE, ଆପଣଙ୍କର ଆଗରୁ କଣ ହଉଥିଲା ନା କେବଳ ଷାଣ୍ମାସିକ ଓ ବାର୍ଷିକ 2ଟି ମାତ୍ର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏଇଗୁଡିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କର ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣି ହଉନଥିଲା, ଯେହେତୁ 6 ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଉଥିଲା। ବଟ୍ ଯେବେଠାରୁ CCE ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ ଇଭାଲୁଏସନ, ସେବେଠାରୁ ପିଲାଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ପରିମାପ କରାଯାଇ ପାରୁଛି। ତ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସମ୍ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ପିଲାର ସାମଗ୍ରିକ, ସୃଜନ ଶକ୍ତି, ଅଭିଜ୍ଞତା, କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାରୀ ଚିନ୍ତନ, ତ ଆପଣଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ବା ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ପରିମାପ କରାଯାଉଛି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷଣଗତ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ପରିମାପ କରାଯାଏ? ମୁଁ କାଲି କହିଥିଲି, ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଥିବ ମାନେ ଆପଣ କୋଉ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ?
ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗଠନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବା ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କଲେ, ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଲା ନାହିଁ କିଛି ପିଲାଙ୍କ ଠାରେ, ତ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ରିମେଡିଆଲ କୋଚିଂ ବା ପ୍ରତିକାର ମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଗଲା, ସେଇ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା କାହିଁକି ରହୁଛି ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ କରନ୍ତି ନିଦାନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା। ନିଦାନାତ୍ମକ ବା ନୈଦାନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆପଣ କରନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଶିକ୍ଷଣଗତ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ବା ପିଲାର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ପରିମାପ କରାଯାଉଥିବ, ସେଇଠି ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ନିଦାନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷଣ ଲେଖିବେ, ଠିକ ହବ। ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁ? ସାମଗ୍ରିକ, ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉପଲବ୍ଧି, ଠିକ ଅଛି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଭାବାତ୍ମକ ଉପଲବ୍ଧି, ଠିକ ଅଛି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ, ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ, ଭାବାତ୍ମକ, କ୍ରିୟାତ୍ମକ, ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ ସମଗ୍ର ଯେ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଆପଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ। ଏ ସମସ୍ତ କେଉଁଠି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ବିଧି ନୁହେଁ, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ। ଏଟା ହଉଛି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ବା କରିକୁଲମ, ସେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କର ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତ୍ତିକ ବିଧିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଏହା ସମାଜ ଭିତ୍ତିକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ବଟ୍ ଶିକ୍ଷକ ଭିତ୍ତିକ। କରିକୁଲମଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭିତ୍ତିକ ହବ, ଶିକ୍ଷକ ଭିତ୍ତିକ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ତାର ବିଧି ନୁହେଁ। ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତ୍ତିକ, ତାଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜିକୁ ଫଲୋ କରୁଥିବ ପାଠ୍ୟକ୍ରମଟି, ସମାଜକୁ ଫଲୋ କରୁଥିବ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କମ୍ପିଟେନ୍ସିକୁ ଫଲୋ କରୁଥିବ, ବଟ୍ ଶିକ୍ଷକ ଭିତ୍ତିକ ବିଧି ନୁହେଁ। କେଉଁଟି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଥାଏ, କରିକୁଲମରେ କଣ ଥାଏ? ଲକ୍ଷ୍ୟ, ବିଷୟବସ୍ତୁ, ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଏ ସମସ୍ତ। ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ, ନହେଲେ ସେ ଯୋଉ ପାଠ୍ୟକ୍ରମଟି ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ଠିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ ରୁହେ। ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ମୁଁ କହିଥିଲି କରିକୁଲମ ଏଣ୍ଡ ସିଲାବସ ଟିଚିଂ ଦେଲା ବେଳେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ହାଉ ଟୁ ଲର୍ନ, ମାନେ କିପରି ପଢିବେ, କଣ ପଢିବେ, ଏଣ୍ଡ କିପରି ପଢିବେ, କଣ ପଢିବେ, ଏଣ୍ଡ ତାର ଗୋଲଟି କିପରି ଆଚିଭ ହବ, ମୂଲ୍ୟାୟନ କିପରି ହବ, ତ ସବୁ ଗୁଡିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କରିକୁଲମ। ବଟ୍ ସିଲାବସ ହେଉଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସୂଚୀ। ଆପଣ ମାନେ ଯେ OTET ଏକ୍ଜାମ ଦେବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିଲାବସ ମିଳିଛି କି ନାହିଁ? ସେଥିରେ କେବଳ ବିଷୟର ସୂଚୀ ରହିଛି। ସେଠି କଣ ଆପଣ କେମିତି ପଢିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନଟି କଣ ହବ, ସେଠି ସେମିତି କିଛି ଅଛି କି ଉପାୟ? ସେମିତି କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯଦି ଗୋଟେ ହୋଲ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସଟି ତାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ସିଲାବସ ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପାଠ, କିନ୍ତୁ କରିକୁଲମ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ପାଠ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ବିଷୟବସ୍ତୁ, ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏ ସମସ୍ତ ରହିଥାଏ। ଏନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଡି। ଏନ୍ସର ଡି, ଏ ସମସ୍ତ। କେଉଁଟି କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିବ ମାନେ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ପ୍ରକଳ୍ପ, ଆଲୋଚନା, ବର୍ଣ୍ଣନା, ଅଭ୍ୟାସ। ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା, ବର୍ଣ୍ଣନା, ଅଭ୍ୟାସ ଏଟାରେ କିଛି କାମ ହଉନାହିଁ। ଏଠି ପିଲା କେବଳ ପାଠ ଶିଖୁଛି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ ବା କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି ବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡଟି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ ଡିୟୁଙ୍କର ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଏଣ୍ଡ 1918ରେ କିଲପେଟ୍ରିକ୍ ଏହାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। 1930ରେ ଏହାକୁ ଜର୍ଜ ଷ୍ଟିଭେନସନ ଅଧିକ ଫଳବତୀ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ପ୍ରକଳ୍ପ କଥା ଆସେ, କିଲପେଟ୍ରିକ୍, ଜନ୍ ଡିୟୁ ଏଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଭେନସନଙ୍କ କଥା ସବୁବେଳେ କହିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କାହିଁକି? କାହିଁକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ନା ତିନୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ କାହିଁକି କୁହେ, ଦେଖିବେ ଏକ୍ଜାମର ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ନୋ ଡାଉଟ। 2012ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିଲେଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆସିବ, 2026ରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। କାହିଁକି? ନା ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଥ ହେଲା, SST ହେଲା, CDP ହେଲା, ସବୁର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଛି। ଯେହେତୁ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ରହୁଛି, ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିଲେଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ?
रेटिंग स्केल, प्रोग्रेस कार्ड, चेकलिस्ट, प्रश्नगुच्छ। तो टूल्स एंड टेक्निक विषय रे आपण माननको कहितली गाड़ी मेकानिक जो वे रे आपणकर गाड़ीटी सजाए ताहा हेउची टेक्निक एंड जो जंत्रपाति यूज करे ताहा हेउची टूल्स। तो आपण पिला मानको परीक्षा करिबा पई पर्यवेक्षण परीक्षण जे उपाय अवलंबन करंती ताहा टेक्निक एंड एई उपाय को फुलफिल करिबा पई आपण रेटिंग स्केल चेकलिस्ट प्रश्नगुच्छ जो यूज करंती ताहा हेउची टूल्स। तो आपणकर रेटिंग स्केल चेकलिस्ट प्रश्नगुच्छ हेउची टूल्स बट प्रोग्रेस कार्डटी भिन्न एथिरे पिलार प्रगति को आपणकर सूचा जाई थाए पिलार प्रगति किपरि होईची प्रोग्रेस कार्ड रु जणा पड़े। नेक्स्ट बा प्रश्न पत्र नक्शा प्रस्तुति समय निम्नक्त मध्यरु काहाकू विचार को निया जाई न थाए जेमिति इंजीनियर घर करबा पूର୍ବरु गोटे ब्लू प्रिंट करंती टीचर सेमिति आपणकर एग्जाम पूର୍ବरु गोटे ब्लू प्रिंट प्रस्तुत करंती क्वेश्चन तैयारी पाई। तो ताहा हेउची द्विमात्रिक एंड त्रिमात्रिक वर्तमान समय रे त्रिमात्रिक को यूज करा जाउची। तो एथिरे आपणकर प्रसंग रुहे ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରକାର ରୁହେ ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ଦ୍ୱିମାତ୍ରିକ ତ ରହିଲା ତା ବାଦ ସେଥିରେ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରୁହେ ଯାହା ସବୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରୁହେ ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକାର ରୁହେ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଲେଖି ନେବାକୁ କହିଥିଲି ପ୍ରସଙ୍ଗ ରୁହେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରୁହେ ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକାର ରୁହେ ବଟ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟ ରୁହେ ନାହିଁ। ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଡି। ନିମ୍ନକ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଆଚରଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାନ୍ତି। ସାକ୍ଷାତକାର ସମ୍ପରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଆଚରଣକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଆଚରଣ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତକାର ସମ୍ପରୀକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କେସ୍ ଷ୍ଟଡି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ଯେ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଆଚରଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ପିଲାଙ୍କର ଆଚରଣକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଏ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ ସମ୍ପରୀକ୍ଷଣ ହୁଅନ୍ତା ବଟ୍ ଏଠି କହିଛି ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଆଚରଣ ତ ଆପଣ ଅବଜର୍ଭ କରିବେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବେ। କେଉଁଟି ମୂଲ୍ୟାୟନର ଏକ ଉଦାହରଣ ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଦେଖାଯାଉଛି ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଦେଖାଯାଉଛି ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଦେଖାଯାଉଛି ମାନେ ଏଠି ସେମାନଙ୍କୁ ମାର୍କ ମିଳିବ ତ ମାର୍କ ମାନେ ଗୋଟେ ପରିମାଣକୁ ବୁଝଉଛି କି ନାହିଁ ତ ଏ ପରିମାଣକୁ ବୁଝଉଛି ମାନେ ତାହା ପରିମାପନ ବା ମେଜରମେଣ୍ଟ ନଟ୍ ଇଭାଲୁଏସନ ଇଭାଲୁଏସନରେ ଉଭୟ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ କଥା ରୁହେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। କେଉଁଟି ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଉପକରଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ ଟିଏଲଏମ୍ ଯୋଉଟା ପରଦାରେ ପଡିପାରେ କଳାପଟା ଫ୍ଲାନେଲ ବୋର୍ଡ ଏପିଡାୟାସ୍କୋପ ମଡେଲ କଳାପଟା ଫ୍ଲାନେଲ ବୋର୍ଡ ମଡେଲ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଅଣପ୍ରକ୍ଷେପଣ ବଟ୍ ଏପିଡାୟାସ୍କୋପ ହଉଛି ପ୍ରକ୍ଷେପଣ। ଫ୍ଲାନେଲ ବୋର୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଣ ଫ୍ଲାନେଲ ପଟା କଣ ଆପଣଙ୍କର କାନ୍ଥରେ ମରା ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ପଟା ଯୋଉଥିରେ କି ପିଲାମାନେ ଆଣିକି ସବୁ ଟିଏଲଏମ୍ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ସବୁ ଅଠା ଦେଇକି ପିନ୍ ଦେଇକି ଚିପକାନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଫ୍ଲାନେଲ ବୋର୍ଡ। ଉଭୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଭିତ୍ତିକ ଗୁଣାବଳୀ ପରିମାପନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତି ଫଳପ୍ରଦ ଅଟେ ଉଭୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ ଏଣ୍ଡ କୋ ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ ତ ଆପଣଙ୍କର ଗଠନମୂଳକ ନିଦାନାତ୍ମକ ସମ୍ବ୍ୟାପକ ସମାପନ ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି ସମ୍ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରେଡ ବା ଡିଭିଜନ ଏବଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ଗଠନମୂଳକ ନିଦାନାତ୍ମକ ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କୋଉଥିରେ ଦିଅନ୍ତି ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଶ୍ରେଣୀ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କୋର୍ସର ଶେଷରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆପଣ କରନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ଗ୍ରେଡ ଡିଭିଜନ ବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦିଅନ୍ତି କୋଉଟା ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ସमेटिव ଆସେସମେଣ୍ଟ। କେଉଁ ବିବରଣୀକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା କରିହବ
ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ପିଲାର ଗୁଣାତ୍ମକ ନା ପରିମାଣାତ୍ମକ ଉଭୟ ଏ ଓ ବି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଅଗ୍ରଗତି ଯଦି ଜାଣିବେ ଉଭୟ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ମୂଲ୍ୟାୟନ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁ? ପରିମାଣାତ୍ମକ ବିବରଣୀ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ବିଚାର ଉଭୟ ଏ ଓ ବି କେଉଁଟି ନୁହେଁ। ତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଉଭୟ ପରିମାଣ, ଗୁଣ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସବୁକୁ ବୁଝାଏ, ଉଭୟ ଏ ଓ ବି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ପରିମାପନ ପାଇଁ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍? ପରିମାପନ, ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟକାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପରିମାପନଟି ଗୋଟିଏ ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ କରେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପରିମାଣକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସୂଚା ହୁଏ। ପିଲାର କୃତିର ପରିମାଣକୁ ସୂଚେଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାର୍କ ବା ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟରେ 3ଟି ମାତ୍ରା ଥାଏ, ସେଗୁଡିକ କଣ? ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟରେ କଣ ଥାଏ? ପ୍ରଶ୍ନର ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ରହିଥାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଶିକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଶିକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ରହିଲା କଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଉପକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଏଟା ହବ ନାହିଁ, ଏ ହବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବି ରେ କଣ ଦେଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଏଠି ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବି। କାହିଁକିନା ଏଇ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ଗୁଡିକ ରହିଯାଇଛି ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ସମୟରେ TLM ର କିଛି ବି କାମ ନଥାଏ। ଶିକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଆମେ ସିଲେକ୍ଟିଭ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ କଲେ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସାମ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ। ଟେକ୍ କେୟାର।